السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, a lot goes into producing the shows that you love here on Imam Hussein TV. Maybe half an hour for you, but it's hours for us. We have many factors to consider when producing our shows. یک ساعت یا نیم ساعت برنامه ولی برای ما ساعت‌ها زمان میبره تا بخوایم برنامه رو آماده بکنیم. چندین ساعت برای فیلم برداری، چندین ساعت برای ادیت و ویرایش فیلم و چندین ساعت برای رندر کردن برنامه‌ها زمان لازمه تا یک برنامه نیم ساعته یا یک ساعته برای پخش حاضر بشه. What is the I Am Husseini show? Well, it's a show that provides you, the dear viewers, a gateway, a window, a pathway, whatever you want to call it, to visit Imam al-Hussein علیه السلام and Abul Fadl Abbas علیه السلام. راجع برنامه آی ام حسینی توضیح میدم که این برنامه پنجره به سمت کربلا برای بینندگان باز میکنه. این برنامه احکام هست که به زبان انگلیسی احکام تشیع رو معرفی میکنه. برنامه‌های مخصوص به عنوان در شبکه امام حسین علیه السلام برنامه‌هایی که در رابطه با مسائل و شاعر اهل بیت علیهم السلام هست. So the late night show is essentially it's a talk show. I had guests all the way from self-development experts, media experts, sales directors. My show, live in London, it needs no introduction, with world-renowned scholar Dr. عنوان. برنامه‌های مختلف به زبان انگلیسی رو می‌بینید که در شبکه امام حسین به زبان انگلیسی تولید میشه و برای بینندگان عرضه میشه. One of the main difficulties which we come across is getting female participants to participate on the show. After the show, when we get the emails coming through from the women in our society, in our community, and it really shows us that women relate more to a female speaker. Among some of the difficulties, I'd say, is the late nights, with a pretty hectic schedule for all the reciters who have probably come from one or two majalis beforehand. Sometimes you just have this magical moment where the reciter says a line that connects and lets you release all of that emotion, which helps you connect with Aba Abdullah and therefore with Allah subhanahu wa ta'ala. I filmed these documentaries during COVID. That always stays with me because I think that was a difficulty that I thought I will face, yet I think Imam al-Hussein salamullahi alayhi opened so many doors and made everything so easy for me. How much can we laugh and joke on an Islamic channel, especially when the channel is associated to Imam Hussein alayhi salam? But the best part of the show is actually, it's the fun part of it. So that's the games. The best thing about this show, you can actually speak and discuss and actually voice their opinions and questions to Dr. عنوان. We've come so far, yet still have so much more to achieve. Support us so that we can support your children in bringing them more knowledge and content, because Imam Hussein TV is your gateway to Karbala. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد. خب قبل از اینکه شروع کنم چند موضوع رو معرفی بکنم. اولا میخوام از مجموعه افغانیان تشکر بکنم چون ارتباط خیلی نزدیکی با اون دارم و سالیان گذشته و در سالیان سال محرم های بسیار بیادماندنی که ما با این برادران داشتیم و شب‌های بسیار با احساس و روحانی رو در همین مکان برگزار کردم در حضور برادران افغانستانی و یادم هست روی منبر نشسته بودم و چراغ‌ها همه خاموش شد و دقیقاً یادم میاد اون لحظه که داشتم در مورد جنگ حدیبیه و مدینه صحبت می‌کردم و ناگهان همه چراغ‌ها خاموش شد.
But I know it must have been but the beauty of it that night. زیبایی اون That's why I شب have این such fond بود memories coming back here. The beauty of it was هستش که how everybody took out their phones. همه موبایل هاشون رو گرفتن و لامپ و چراغ قوهای موبایلشون رو روشن کردن و شروع کردن هر کدوم از افرادی که در مجلس حضور داشتن به زبان خودشون نوحه و عزاداری برای آقا امام صلی الله علیه و انجام دادن. بنابراین من میخوام واقعا تشکر بکنم از مجموعه افغانی های شیعیان افغانی که اینجا هستن. Who now has become vice president. Where is he? Na'mat? Where is Na'mat? There you go, the guy sitting behind the screen there. He's now vice president. Okay, so you know how delicate I am with volume, sound, and making sure my recordings are done properly. Can you imagine his face one night when I finished the majlis, gone to my car, he sat in the car and he said, Salam Sayyid, I'm like, wa alaikum salam. He said, I got some bad news. He had pressed the wrong button and the majlis was lost. You've seen that look I sometimes give while I'm on stage midway through a lecture when the eyebrows go up. That was the look I gave him. And that poor guy, در مورد یکی از خاطره های خودشون در مورد ضبط برنامه‌شون صحبت میکنه که شخص که مسئول ضبط یکی از برنامه‌شون بوده به صورت اشتباهی دکمه اشتباهی رو فشار داده و اون برنامه ضبط نشده و خاطراتی از برنامه‌های قبلی با دوستانشون رو دارن شرح میدن و راجعشون صحبت میکنن. Asma and Duha. Round of applause for both of them, please. Okay, so on a night like this, the most important thing about tonight is not me. Believe it or not, it's not even Nazar, although he thinks it is. And it's not the channel, but rather the most important thing about tonight is the celebration of Imam al-Rada alayhi salam's life. That's the reality. مهمترین مسئله که امشب هست من نیستم، شبکه نیست و این جمع ما هم نیست، بلکه میلاد آقا امام رضا علیه السلام هست و هدف ما این هستش که ما اینجا هدف است که ما اینجا به خاطر جمع شد، به خاطر اهل بیت، به خاطر امام حسین، به خاطر امام رضا علیه السلام و وظیفه شبکه امام حسین علیه السلام هست که این برنامه ها رو به معرفت اهل بیت رو به جهان مخابره بکنه. امشب میخوام شما رو به یک سفری ببرم، سفر راجع به زندگی آقا امام رضا علیه السلام و اینکه چجور آقا امام رضا علیه السلام به شبکه امام حسین علیه السلام ارتباط پیدا بکنه. اول از همه امام رضا علیه السلام شخصی است که مهاجرت کردند و فرزند کسی هستند که مهاجرت کردند. آقا امام رضا علیه السلام اهل مدینه هستند ولی پدر ایشون آقا امام کاظم علیه السلام به بغداد تبعید شدند و بعد بنابراین امام رضا علیه السلام مادر ایشون هم اصل شمال افریقا بودن. مادرشون از آفریقا به مدینه و بعد از مدینه به بغداد مهاجرت کرده، در حقیقت تبعید شده بودند و آقا امام رضا هم از مدینه به مرو مهاجرت داده شد. و شبکه امام حسین علیه السلام هم به همین ترتیب افرادی که به جاهای مختلف مهاجرت کردن رو دور هم جمع میکنه مثل یک خانواده. و این شبکه هم شبکه نیست که همینطوری در لندن به وجود اومده شده باشه. این شبکه هم از مجموعه از افراد تشکیل شده که اصالتا اهل عراق و ایران و جاهای دیگه بودن و به
لندن مسافرت یا مهاجرت کردن. ارتباطی که ما و شباهتی که ما با اماممون داریم به این طریق است و این باعث شرمندگی نیست، بلکه در حقیقت نزدیکی است که ما میتونیم با اماممون داشته باشیم. دوم مطلب زمانی که امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان و مشهد مهاجرت کرد، این بود که حضرت تلاش کردند تا به بهترین نحو آموزه های اهل بیت رو در اون منطقه نهادینه کنند. اگر نگاه کنیم در ابتدا امام رضا علیه السلام چقدر دوست و شیعه در مشهد داشت. تعداد زیادی دوست و شیعه توی مشهد نداشت، ولی آقای امام رضا علیه السلام شرایط رو درک کردن و بهترین شرایط رو در مشهد و در مرو ایجاد کردن. حضرت با مهاجرتشون و آمدنشون به مشهد دین در تشیع رو اونجا تأسیس کردن و پای گذاری کردن. He would reply by saying, "Inni uhibbu tilka majalis." I love it when all of you gather and discuss our affairs. Rahimallah man ahya. Now, Imam Rida alayhi salam therefore on the second level what does he do? در دوم مرحله آقا رضا علیه السلام با مهاجر خودشون تعالیم اهل بیت در منطقه پایه نهاد. شبکه امام حسین علیه السلام به همین طریق از کشورهای مختلف مردم اومدن به لندن. این به این معنی نیست که این افراد فقط اومدن اینجا تا زندگی خودشون رو بگذرونن، بلکه اومدن تا پیام اهل بیت رو در این مکان مستقر بکنن و به جهان هم مخابره بکنن. تا الان چقدر برنامه از شبکه امام حسین علیه السلام دیدید؟ چقدر برنامه مستند از شبکه امام حسین علیه السلام به جهان مخابره شده؟ و این دومین شباهت شبکه امام حسین علیه السلام با آقا امام رضا علیه السلام است. سومین شباهت آقا امام رضا فقط آموزه ها رو پایه‌گذاری نکردن، بلکه به آموزه ها روح و به روح دادن و با گفته خودشون که خدا رحمت کند کسانی که زنده کند موضوع ما و تعالیم ما. و کاری که امام شبکه امام حسین علیه السلام میکنه شرایط و آموزه های اهل بیت علیهم السلام رو زنده نگه میداره و زنده میکنه. و هر برنامه‌ای که شما می‌بینید از شبکه امام حسین علیه السلام به نحوی زنده کردن شعائر و امر اهل بیت اسلام و طهارت است. موضوع چهارم، آقا امام رضا علیه السلام هیچ وقت نمیتونست کاری که انجام داد رو انجام بده مگر با کمک کسانی که آماده بودن تا حضرت رو کمک بکنن. خب حالا شما به من بگید چند نفر از شما بیوگرافی و زندگی نامه حضرت ایوب حضرت نوح علیه السلام رو ببینید؟ کسی نمیشناسه ایوب رو؟ حضرت ایوب. چقدر از شما حسن فرزند محبوب رو بشناسه؟ چند نفر از شما جمیل پسر دراج رو میشناسه؟ کسی نمیدونه؟ چیزی نمیدونه؟ چند نفر از شما در مورد محمد پسر بنی عمر چیز میدونه؟ خب یک نفر در بین 400 نفر ظاهرا اون رو میشناسه. این افراد رو چه کسی میشه؟ چند نفر ابن شبیب رو میشناسه؟ ابن شبیب رو میشناسه؟ چند نفر از شما راجع به احمد بازنطی میشناسه؟ چرا این افراد آنچنان شناخته شده نیستن؟ چون
چون اگر شما تعالیم اهل بیت علیهم السلام رو زنده نکنید، یاران به اصحاب اهل بیت هم شناخته نخواهند شد. حبیب بن مظاهر رو چند نفر از شام میشناسید؟ مسلم بن عوسجه، حر بن یزید رو چند نفر از شام میشناسید؟ انس بن حارث، عابس شاکر رو چند نفر میشناسید؟ زهیر بن قین رو چند نفر میشناسید؟ میبینید دستاتون رو میبینید بالا میره. به خاطر چی؟ احمد بازنطی، حسن فرزند محبوب، ریان صوت، ریان شبیب. Because we neglected knowing who ensured Imam al-Rada became Imam al-Rada. چون ما این افراد رو نمیشناسیم، چون ما اینها رو یاد نکردیم. کسی امام رضا رو علیه السلام رو نمیشناخت اگر این اصحاب دور تا دور و بر آقای امام رضا علیه السلام نبودن. Who are Ashab al-Ijma'? These are people, when you see their names in a hadith, according to some scholars, put a tick on that hadith straight away. The likes of Muhammad bin Abi Umar are huge figures. These figures, Imam al-Rada's teachings would never have spread were it not for them. Imam al-Rada is not a one-man show. Imam al-Rada, like آقای رضا علیه السلام همچون آقای امام صادق علیه السلام نیاز به یارانی داشتن و همینطور شبکه امام حسین علیه السلام هم یک شبکه یک نفری یا یک شبکه نیست که به تنهایی بتونه همه کاری رو انجام بده. نه، نیاز به همراه و نیاز به یاور داره. without the work of Said Murtada, without the work of Mustafa Akhund, without the work of Muhammad Fahad, without the work of all these people, Muhammad Rada Ma'ash, all of these people who behind the scenes no one sees in Shahr Ramadan. COVID, when everybody شبکه امام حسین علیه السلام همینطور اون موقع که کرونا پخش شده بود، اگر نبودن فعالیت و همکاری کسانی که برنامه‌های مختلف تولید می‌کردن، کسی نمیتونست برنامه‌ای داشته باشه. کسی نمیتونست برنامه‌های راجع به اهل بیت رو از شبکه امام حسین علیه ببینه. And I may not be talking about Canada, by the way. I'm giving you an example of London. Do you know who turned up for me when I was giving lectures in Shahr Ramadan? When everybody was guarding themselves in their houses. During COVID, I went to the studio of Imam Hussein TV. You all saw those lectures that year. زمانی که همه به خاطر کرونا در خانه‌هاشون بودن، البته هرچند به خاطر زمان کرونا رستوران‌ها بسته نبود، ولی توی اون شرایط ما به استودیوهای شبکه امام حسین علیه السلام می‌رفتیم و برنامه‌های رو تولید می‌کردیم. And our good friend, Mustafa Akhund, who's not here with us today, inshallah, God blesses him with real paperwork soon. They were the ones who were behind the scenes. Imam al-Rada had Ayyub bin Nuh, آقا امام رضا علیه السلام، احمد بازنطی، جمیل دراج و یاران دیگه‌ای داشتن که ایشون رو کمک می‌کردن تا به این ترتیب کلام آقا امام رضا علیه السلام در جهان منتشر شد. و به همین ترتیب شبکه امام حسین علیه السلام هم سعی می‌کنه تا فرهنگ اهل بیت رو منتشر بکنه. ولی متاسفانه برخی از افراد هستن که یک مبلغ اندک رو برای شبکه بخوان مصرف بکنن سختشون میاد و براشون سخته، در حالی که اگه بخوان به یه رستوران برن خیلی راحت مبالغ بسیار زیادی رو توی رستوران صرف میکنن. بنابراین شما یاران و همراهان و همیاران شبکه امام حسین علیه السلام هستید و اگر به خاطر شما نباشه و اگر کمک شما نباشه، این شبکه نمیتونه به مسیر خودش به سمت جلو ادامه بده. Forget insula, for the love of God. Now when I go to places to recite majalis, I make it a condition that unless I'm meeting the local mayor, unless I'm meeting the priest in the area, unless I'm meeting someone who's a counselor, I'm not interested in coming to the mosque or majalis. Someone says, yeah, but you can come and meet the community. Yes, but I'm just going to preach to the converted. It's going to be me and the same faces over and over again. Imam al-Rada alayhi salam, he had dialogue with the Christians.
آقا امام علیه السلام با افراد متفاوتی صحبت کردند. با مسیحیان، یهودیان، هندوها مباحثه داشتن، با مجوس و هندوها و حتی با کافران. آقا امام علیه السلام فقط با شیعیان مباحثه و صحبت داشتن و با این کارشون آموزه های اهل بیت رو به تمام مردم رسوندن و به همین خاطر شبکه امام حسین علیه السلام هم آموزه های اهل بیت رو فقط بین شیعه ها منتشر نمیکنه و به همین خاطر به زبان های مختلف برنامه تولید میکنه. ما ایمیل زیادی دریافت میکنیم از افراد متفاوت که معرفی میکنن و میگن که ما مسلمان نمیشدیم، ما مثلا از مسیحیت یا از یهودیت مسلمان نمیشدیم اگر برنامه های این شبکه نبود. بنابراین هدف این شبکه چیه؟ آیا هدف این شبکه اینه که فقط برای شیعیان برنامه تولید کنه؟ نه. هدف شبکه این هست که آموزه های اهل بیت رو به تمام انسان ها برسونه. البته فراموش نکنیم که هدایت از طرف خداست، ولی فراموش نکنیم که ما هم وظیفه داریم در این مسیر تلاش کنیم. آقا امام علیه السلام این کار رو میکرد و افرادی که توانایی داشتند رو برای تبلیغ به سمت مردم میفرستن. شبکه امام حسین علیه السلام هم افراد آموزش دیده و افراد توانا رو برای تبلیغ فرهنگ اهل بیت به جاهای مختلف ارسال میکنه و برنامه‌های با زبان‌های متفاوت تولید میکنه. He would push them forward. How many of you know about دعبل بن علی الخزاعی؟ چند نفر چند دعبل خزاعی رو میشناسید؟ 148 after Judges about 246. دعبل بن علی الخزاعی was a poet. دعبل خزاعی یک شاعر بود و امام رضا علیه السلام در جلوی مردم از دعبل میخواست که راجع به اهل بیت شعر بگو. I see others who themselves have either written poetry or recited poetry. But where was the platform? Sister Shairoz said, where's the platform? The platform is the channel. امام رضا would tell دعبل بن علی. Someone could say امام رضا why امام رضا چرا خودشون، شاید بعضیا بگن که خب چرا امام رضا خودشون یک شعر رو در مدح اهل بیت نیافتن؟ نه، حضرت دعبل رو برای این کار استحقاق معرفی کردن و از اون خواستن که این کار رو انجام بده. شبکه امام حسین علیه السلام همینطور با استفاده از افراد و توانایی متفاوت فرهنگ اهل بیت رو به جهان معرفی می‌کنه. امام رضا علیه السلام ordered that 10,000 dirhams be given to دعبل. میدونید وقتی که دعبل اون شعر رو راجع به اهل بیت خوند، آقا امام رضا علیه السلام هدیه قابل توجهی به او داد. و چرا امام رضا این کار کرد؟ 10,000 درهم به دعبل ابن علی خزاعی داد و میدونست که دعبل هم نیاز به پول برای زندگی کردن داره و اگر من 10,000 دلار بدم به دعبل و دعبل بتونه در مورد اهل بیت صحبت بکنه، این کار درستی هست. در حقیقت این حضرت این پول رو ندادن برای که در حقیقت فقط دعبل خوشحال بشه، نه، در حقیقت این سرمایه گذاری بود که آقا امام رضا علیه السلام انجام دادن. Because us, Al Muhammad, don't want to be people who don't set the example of giving. Because without giving, nothing can run. Da'bal was told by the Imam, keep it. دعبل میخواست پول رو به امام برگردن ولی حضرت فرمود نه، پول رو نگه دار، چون ما میدونیم که بدون پرداخت کردن، بدون هدیه حرکتی انجام نخواهد. آیا این سنت اهل بیته که هدیه به دیگران داده بشه، کسانی که راجع به آنها صحبت میکنن، یا این بدعته؟ آیا این یک چیز جدید و اختراع یا سنته؟ آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند که این پول رو بگیر.
لباس من رو هم بگید، لباس رو هم بگید که من با اون نماز و قرآن بسیار زیاد خوندم. خب چرا باید امام رضا علیه السلام فقط یه قرآن رو هدیه ندادن به چرا لباس هم به او دادن؟ چون اون لباس لمس شده با اهل بیت و اینجاست که کسانی که میگن سنگ داره انرژی، آب داره انرژی، چطور میتونه پیراهنی که مربوط به امام باشه انرژی نداشته باشه؟ و آقا امام این پیراهن رو به دیبل داد و گفتند فرمودند که هر کار که میکنی هیچگاه عزاداری برای 10 محرم رو فراموش نکن. How many lines does he talk to son of Shabib about Karbala and Imam al-Hussein? Oh, son of Shabib, if you want to be with us in the highest levels of the heavens, then be happy at our times of happiness and be sad in our times of sadness. When Imam al-Rida says that, he is saying that my sunnah is that my followers in my times of happiness rejoice. I love when Mullah Nazar was saying, clap, clap, clap. There are some I saw in the crowd who were clapping, and then there are others who are hesitant. Am I allowed to be happy and clap? Yes, wallah you are, don't worry. It's all right, there's no kafara for it. Imam al-Rida said, oh son of Shabib, if you want to be with us in the highest آقا رضا علیه السلام فرمودند اگر میخواید با ما باشید در خوشحالی ما خوشحال و ناراحتی ما ناراحت باشید. ای فرزند شبیب اگر میخواید گریه کنید برای مصائب آقا امام حسین علیه السلام. The way that Imam taught that, this channel teaches the same. There is no channel like this channel when it comes to Imam al-Hussein, both in name and its message. In name, it's called Imam al-Hussein, so we're following Imam al-Rida's teachings. But in message, in Muharram, draped in black, colors everywhere, people everywhere, remembering Abu Abdullah. So therefore, are there similarities between Imam al-Rida alayhi salam and this channel? I think there's a few there for all of us to take on board. And I think that's why tonight, inshallah, all of us can come together. But I want you to do one thing. When you donate, and I'm about to go around and get some donations right now. When you do donate, say, I donate this. کمک میکنه به شبکه امام حسین علیه السلام با این نیت کمک بکنه که من به نیت امام رضا علیه السلام به شبکه کمک میکنم. نگید که خب من به خاطر خودم و به خاطر فامیل هام و به خاطر آشنایانم کمک میکنم به شبکه امام حسین السلام. با این نیت کمک بکنه به شبکه امام حسین علیه السلام که من به نیت آقا امام رضا علیه السلام کمک میکنم تا انشاءالله روز قیامت آقا امام رضا علیه السلام برای من شفاعت کنه. Thank you all so much for listening, my dear brothers and sisters. Thank you. But now it's time to get some money. And I said to you, in the name of Imam al-Rida alayhi salam, خب من گفتم الان وقت اینه که کمک بکنیم و از دارای خودیم به نیت آقا امام رضا علیه السلام کمک کنیم. همه به نام آقا امام رضا علیه السلام. من نمیدونم از کجا شروع کنم. من نمیدونم اشاره کنم به افراد چون ما یه هدفی داریم که باید به اون برسیم. ما باید به 250,000 دلار برسیم. من نمیدونم آیا این مبلغ قابل جمع کردن هست امشب یا نه. مولا نظر میگه میتونه ساده باشه. Which by the way we'll discuss very shortly when we sit as a panel and discuss our memories of the Shia voice. But before we get to the Shia voice and discussing the Shia voice, let us all give gifts in the name of Imam al-Rida alayhi salam. I don't care if you give the smallest amount, I don't care if you give the pledge the biggest amount. Let's do it in the name of مهم نیست چه مبلغی رو پرداخت میکنید. بیایید
هر مبلغ پرداخت میکنیم به نیت آقا امام رضا علیه السلام پرداخت کنیم. خب اولین تبرع و اولین کمک امشب رو بله $1,000 رو این شخص به نیت آقا امام رضا علیه السلام. We have a donation over here, right in the middle, this very handsome gentleman here, with the best smile ever. برادر $1,000 رو به شبکه کمک میکنه. Here we have a donation here. We have to go up. خب ما باید مبلغ رو جمع بکنیم. One second, we'll come to that now. Are we going to go up from 1,000? We have to go up from 1,000. بعد از 1000 بیشتر از 1000 مثلا Mahmoud, do you still want to kick us off at 5 figures? 5000 2,000. خب $2,000 این شخص به شبکه امام حسین علیه السلام کمک میکنه به نیت آقا امام رضا علیه السلام. Celebrating his dad's 90th birthday very shortly. And that means his dad is going to give us $90,000 tonight, I think. Yalla minaz, what is the donation coming our way? Hadiyah to Imam al-Rida alayhi salam. Not to Imam al-Hussein TV. این هدیه شما به امام رضا علیه السلام. نه به $5,000 برای شبکه امام حسین علیه السلام و به نیت آقا امام رضا علیه السلام. How many can help us? Yes, ladies. خانم ها Ladies who can help. خانم ها کی میتونه؟ Sorry? $200 over here. Good. $200 خوبه. $200. In the blue Burberry outfit, let us have the donation. $1,000. $1,000 این طرف. Father to be soon, so is that 2,000 now? Father to be soon. Look, for you, inshallah, for everything to go well, double it. $2,000. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد. Who's going to help? Oh, yes. $100. Well done, young lady. Well done. Sallu ala $1,000 از طرف یکی از بانوان. Have you filled out the forms, by the way, on your table? Maulanas clearly haven't filled out any form. They'll never give money. Only joke. خب لطفاً فرم ها رو پخش کن بین کسانی که کمک میکنن. Oh, there's someone here on the table. Hedge fund manager over here. May Allah bless him. This should be a big one. No pressure. Ya Allah, please go ahead. $2,500. Round of applause. Over here, yes. $2,000. Round of applause here. $2,000. The round of applause should be a bit more. These are good donations, to tell you the truth. Who's going to help us, ladies? Yes. $1,000. Well done. Thank you. Round of applause for the lady here. Ladies and gents, who's going to continue to help us in the name of Imam al-Rida alayhi salam? This is a به نام امام رضا علیه السلام هدیه های خودتون رو به نیت امام رضا علیه السلام علاوه بخواهید که از آقا امام رضا علیه السلام که Is there any other accreditations or titles you want to add to that? Yeah. BSc, MSc, PhD, AB, CD, EFG, HI. Yes, we encourage the work of I love that. MashaAllah. Round of applause. Thank you so much. Where are we going? Who's going to help me out? Someone help me out here. Help me out. Who's going to give a sizable donation? Can we slowly start bringing also some auction items? Mullah Ali, can we work on it? Although I'm not going to say anything about auctions anymore, otherwise YouTube videos will be made about me for the next 6 weeks. $5,000 on the phone. Round of applause. تماس گیرنده $5,000. Donation campaign items, they are called. Donation campaign items. Out of fear of the Shia moral police on YouTube and online. I think we have over here $6,000. $6,000. What a legend.
صلوات. بسیار بسیار اللهم صل علی محمد و آل محمد. Is this the moment Mullah Nazar Qatari becomes generous for the first time in his life? Pays the bill. آیا مولا نظر قطری هم میخواد مبلغی پرداخت کنه، کمک بکنه؟ Mullah Nazar al-Qatari. بله. مولا نظر قطری Imam al-Rada alayhi salam is the 8th imam. میگه آقای مرتضی علیه السلام امام هشتم هست. Who is going to give اوکی. چه کسی 8000 پوند؟ Okay, Canadian dollars. خب دلار کانادایی 8000 دلار Even when I کانادایی. tried that with this community, I failed to tell the truth. 8,000 Canadian dollars. Round of applause. 8000 دلار کانادایی. What's your name? What's your name? Hamza. Would like to donate it? 500. این آقا پسر 5000 دلار به شبکه به نیت آقا مرتضی علیه السلام کمک کرد. Okay. We have gold. همچنین I had to do these things. We have. It's within their culture, by the way. No, I know. So we have these 2 gold items. خب دو Worth قطعه $1,000 Canadian. طلایی، $1,000 Canadian. 2 دو gold قطعه items, a طلا، gold ring. یک حلقه طلایی و Being bad or made a mistake with their wives. It's the best moment to rectify it. دو قطعه طلا هم به نیت شبکه به نیت $1,000. آقا مرتضی علیه Round of السلام applause. Well done. Thank you. هدیه Thank you شد so به much. شبکه. 1,500. Oh my God, it's coming back. This is a proper auction now. Donation item 1500 campaign. دلار. These are being donated. این Being حلقه و donated. این So قطعه who is طلایی giving a gift to the channel? You guys هدیه probably شده. haven't recovered from the previous gala dinner, have you? These are donations. They are going towards the channel. They have been donated. So whoever gives us a gift. So we had 1,500. Are we coming back to 2,000? 2,000 pounds. 2,000 pounds for the 2000 viewers online. پوند از Is it gonna بیننده های increase over here? محترم Have a آنلاین look at these. برنامه. I haven't got a clue how much they're worth. نمیدونم اینا Anyone gonna help چقدر me here? میارزن ولی 2,000 pounds online. 2,500. Which is less than 2,000 pounds. So what was it? A pledge of, okay, so that was a pledge of 2,000. We're sticking on 1,500. We had a pledge of 2,000. 1,500, we're coming back here. 2,000 here. 2,000. 2000 2,000. Mullah Nazar won't give you anything. 2,000. Both. برای هر دو این Biggest, lamest excuse I've ever. جواهرات 2000 دلار. 1,500. We're going 15. Is anyone going to increase on this? کسی اضافه نمی‌کنه. 2000 Anyone going to say 2000 کسی 1,750? بیشتر. I cannot make it sound like an auction anymore. 1,500 sold. Round of applause over here, please. Thank you.